کو بتائیں کہ سروسز ہسپتال میں 3 منزلہ عمارت کے گرنے کا یہ معاملہ ہے۔ وزیر اعلیٰ کی جانب سے بنائی گئی کمیٹی نے 3 روز بعد بھی رپورٹ پیش نہ کی، جبکہ بلڈنگ میں اپ گریڈیشن کا کام کیا جا رہا تھا۔ صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر جاوید اکرم کا کہنا ہے کہ تحقیقاتی کمیٹی کی رپورٹ کا انتظار ہے، رپورٹ کے بعد حتمی فیصلہ کیا جائے گا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں محمد بلال سے۔ جی بلال۔ جی بالکل، میں اس میں سرسز ہسپتال کی جو مین بلڈنگ ہے جو کہ چند روز پہلے گر گئی تھی، 3 منزلہ یہ بلڈنگ تھی اور یہاں پہ ابھی تک جو ریویمپنگ کا کام ہے مکمل طور پہ روک دیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی ہدایت پر اعلیٰ جو تحقیقاتی کمیٹی تھی یہ بنائی گئی تھی، جس میں CMIT، نیسپاک اور تھرڈ پارٹی کی جو ٹیم تھی اس کے نمائندگان کی بھی شامل کیے گئے تھے، تاکہ اصل جو حقائق ہے یہ بلڈنگ کیسے گری، کیا یہ شارٹ سرکٹ کے باعث گری یا یہ ریویمپنگ کے دوران کریکس آنے سے گری۔ تو تاحال جو ابھی تک جو تحقیقاتی کمیٹی کی جو رپورٹ تھی، کہا یہ جا رہا تھا کہ 3 دن تک آ جائے گی، لیکن آج تیسرا روز ہے ابھی تک نہیں آئی، اور ہمارے ذرائع کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ متوقع ہے کہ کل یہ اس کی مکمل جو تحقیقاتی رپورٹ ہے وہ آ جائے گی، جس کے بعد پھر حتمی فیصلہ کیا جائے گا کہ اس بلڈنگ کو مکمل طور پہ گرانا ہے یا اس کو یہیں سے ریویمپنگ کرنی ہے، تاکہ اس کے اندر تقریباً 12 ڈپارٹمنٹس تھے جو کہ کام کر رہے تھے، جس میں تقریباً ENT کا ڈپارٹمنٹ شامل تھا، آئی کا ڈپارٹمنٹ شامل تھا، میڈیسن کا اور سرجری کا جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ بھی اس میں شامل ہے، اس کے ساتھ ساتھ ایڈمن بلاک بھی اس میں شامل تھا۔ اس حوالے سے نگران صوبائی وزیر صحت پنجاب ڈاکٹر جاوید اکرم کی جانب سے کہا یہ جا رہا ہے کہ اس بلڈنگ کی اسسمنٹ بھی کرائی جا رہی ہے، آڈٹ بھی کرایا جا رہا ہے، جو تحقیقاتی کمیٹی کی جو رپورٹ آئے گی اس کو دیکھنے کے بعد حتمی طور پہ فیصلہ کیا جائے گا کہ اس کی اپ گریڈیشن کرانی ہے یا اس کو مکمل طور پر مسمار کر کے نئے سرے سے جو بلڈنگ ہے یہ بنانی، لیکن اس کا تاحال ابھی تک فیصلہ نہیں کیا جا سکا، اور اس کی جو ریویمپنگ کا جو عمل ہے اس کو بھی روک دیا گیا ہے۔ جی ٹھیک ہے بلال، بہت شکریہ۔ کریک ڈاؤن کے بعد لائسنس بنوانے والوں کا رش لگ گیا۔ نولکھا پولیس خدمت مرکز میں شہریوں کی لمبی قطاریں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ سفارشی لوگوں کا لائسنس بنوایا جا رہا ہے۔ انچارج محمد آصف کا کہنا ہے کہ لوگوں کے رش کی وجہ سے زیادہ وقت لگ رہا ہے۔ تفصیلات جانتے ہیں زین علی سے۔ جی زین۔ جی بالکل، ٹریفک پولیس کا بغیر لائسنس کم عمر ڈرائیورز کے خلاف کریک ڈاؤن جو ہے وہ جاری ہے۔ اس وقت میں موجود ہوں نولکھا پولیس خدمت مرکز میں، جہاں پر دوسرے خدمت مراکز کی طرح یہاں پر بھی شہریوں کی جو بڑی تعداد ہے وہ اپنا لائسنس بنوانے کے لیے جو ہے وہ پہنچی ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ نولکھا پولیس خدمت مرکز کی انچارج محمد آصف موجود ہیں، ان سے مزید بات کرتے ہیں۔ سر سب سے پہلے تو آپ بتائیے گا کتنے لائسنس اب تک کریک ڈاؤن کے دوران بنا چکے ہیں یہاں پہ؟ السلام علیکم جی۔ اس وقت جو ہے ڈیلی کے جو ہے 600-700 لرنر بن رہا ہے فرسٹ شفٹ میں، سیکنڈ شفٹ میں، اور تھرو آؤٹ جو ڈائری ہوتی ہے پورے لاہور کی وہ کم سے کم 74,000 یعنی کہ ڈیلی کے بن رہے ہیں آل اوور لاہور میں۔ کچھ شہریوں سے بھی بات کرتے ہیں۔ اچھا آپ بتائیے گا کتنی دیر جو ہے وہ اب تک آپ کو ہو گئی ہے بنوانے میں، کب تک یہاں پہ ہیں؟ آپ ٹائم چیک کر لیں، جو آ رہا ہے باہر سے آ رہا ہے اپنا کام کر رہا ہے تو جا رہا ہے، بس جو لائن والے ہیں وہ ادھر ہی کھڑے ہیں، ان کا کوئی کچھ نہیں پوچھ رہا۔ آپ بتاؤ آپ کب سے یہاں پر ہو اور کتنا ٹائم ہو گیا آپ کو؟ جی صبح 7 بجے کے آئے ہوئے ہیں، ناشتے کے بغیر آئے ہوئے ہیں، تو ادھر کے ادھر ہی کھڑے ہیں ہم، تو ابھی تک ہماری باری نہیں آئی، باہر سے آئی جا رہے ہیں تو بنوا کر جائی جا رہے ہیں۔ ایک اور بھائی ان سے مزید بات کرتے ہیں۔ آپ بتاؤ آپ کب کے آئے ہوئے ہو؟ بھائی میرا تو چھوڑے، میں جس وقت بھی آیا ہوں مجھے سے پہلے 2 سوالوں کا جواب چاہیے میرے۔ وہ پہلا سوال یہ ہے کہ اگر رکشہ بند ہو رہا ہے 1 جنوری سے تو یہ کھیل کیوں لیا جا رہا ہے، اور دوسری بات اگر جو رکشہ بند ہوگا اس کو کوئی روزگار دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے ہیں، پہلے یہ بتائیں ہمیں، کس لیے ہمیں خجل خوار کیا جا رہا ہے یہاں؟ مین چیز تو یہ ہے، پہلے تو اس کا تو جواب دینا ہمیں۔ وہ لائسنس تو بن ہی جائے گا، جیسے بھی بنے گا، آج نہیں تو کل دھو کے بن جائے گا، لیکن جو ہمارا روزگار چھین رہا ہے اس کا کیا سسٹم بننا ہے؟ کوئی ہے سسٹم ہمارے لیے؟ کچھ سوچا حکومت نے ہمارے لیے کہ کچھ نہیں سوچا ہوا، یا وہ پیچھے جیل کے خانے بھروانے ہیں؟ کیونکہ بے روزگاری ہوگی تو ظاہر سی بات ہے پچھلے خانے ہی بڑھیں گے اور تو کچھ نہیں ہوگا۔ نولکھا پولیس خدمت مرکز میں جو ہے وہ اب تک کوئی بھی جو ہے وہ ٹوکن سسٹم نہیں ہے، ٹوکن کے بغیر ہی شہریوں کو لائنوں کے تحت جو ہے وہ اندر جانا پڑ رہا ہے اور اپنا لرنر پرمٹ لائسنس جو ہے وہ بنوانا پڑ رہا ہے۔ بڑی تعداد میں شہری یار پہنچے ہوئے ہیں اور لائنوں میں لگنے کے بعد 6-7 گھنٹے کے بعد جو ہے وہ ان کی باری جو ہے وہ آ رہی ہے۔ بہت شکریہ زین۔ تو خبر یہ ہے نولے کی جانب سے ٹکٹوں کی تقسیم کے لیے سرگرمیاں مزید تیز کر دی گئی ہیں۔ پارٹی ٹکٹوں کی تقسیم کے حوالے سے علی پرویز ملک کی زیر صدارت اجلاس NA 141 سے 143 تک کے امیدواروں کے انٹرویوز کیے گئے۔
NA 141 और 143 तक के उम्मीदवारों के इंटरव्यूज किए गए हैं। खबर यह है कि नून लीग की जानिब से टिकटों की तकसीम के लिए सरगर्मियां मजीद तेज कर दी गई हैं। पार्टी टिकटों की तकसीम के हवाले से अली परवेज मलिक की ज़ेर सदारत इजलास हुआ है। तफसीलात के लिए बात करते हैं डेप्यूटी ब्यूरो चीफ हसन रजा से। जी हसन। की जानिब से टिकटों की तकसीम के लिए जो डिविजनल कमेटियां तश्कील दी गई थी उनकी जानिब से भी जो है वो काम शुरू कर दिया गया है और बाकायदा पार्टी टिकटों की तकसीम के लिए कोऑर्डिनेशन कमेटी के इजलास तमाम इजलास की तरह लाहौर में भी मुनक्किद किए जा रहे हैं। लाहौर डिवीजन की में भी कुछ इजलास की जिम्मेदारी साबिक मेंबर कौमी असम्बली अली परवेज मलिक को दी गई थी और पार्टी टिकटों से मुतल्लिक इंटरव्यू लेने के लिए इजलास अली परवेज मलिक की ज़ेर सदारत हुआ, जिसमें मुस्लिम लीग नून के दीगर रहनुमा भी इजलास में मौजूद थे, जिसमें हल्का 141, हल्का 142 और हल्का 143 के पार्टी टिकट की दरख्वास्त देने वालों के इंटरव्यूज किए गए और शॉर्ट लिस्ट करने के बाद जो पहले 5 उम्मीदवार होंगे हर हल्के के लिए वो जो है वो आगे इलेक्शन कमेटी को उनके नाम नामजद किए जाएंगे और फिर उनको बुलाकर जो मेन कमेटी है जिसकी सदारत मियां मोहम्मद नवाज शरीफ करते हैं वो उनके फाइनल इंटरव्यू लेने के बाद टिकटों की तकसीम के हवाले से असली फैसला करेंगे। अली परवेज मलिक का कहना था कि इंटरव्यू बाकायदा शफाफ और मेरिट को मद्देनजर रखते हुए किए जा रहे हैं ताकि जो वाकई हकदार है उसको जो है वो रिकमेंड किया जा सके और कहीं पर किसी का हाथ ना मारा जाए। उन्होंने कहा कि जो लोग रह जाएंगे, जिसमें जवान तबका रह जाएगा और जिन्होंने नून लीग के लिए खिदमात दे रखी हैं उनको पार्टी इक़्तिदार में जी ठीक है। डेप्यूटी ब्यूरो चीफ हसन रजा, बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर आला मोहसिन नकवी से अक़वाम मुत्तहिदा हाई कमीशन बराए महाजरीन के नुमाइंदा की मुलाकात हुई है। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों के इनखला से मुतल्लिक अमूर पर तबादला ख्याल किया गया है। गैर मुल्कियों के इनखला के हवाले से कोऑर्डिनेशन और ताउन पर भी गुफ्तगू की गई है, जबकि मोहसिन नकवी का कहना है कि गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ वाज़ेह पॉलिसी अपनाई है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं लियाकत अली से। जी लियाकत। बिल्कुल निगरान पंजाब मोहसिन नकवी से अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमीशन बराए महाजरीन की नुमाइंदा अफीफा कॉन्ड्रर की मुलाकात हुई है और गैर कानूनी पर मुकीम गैर मुस्लिम के इनखला से मुतल्लिक़ अमूर पर तबादला ख्याल किया गया है। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुस्लिम के इनखला के हवाले से सपोर्ट कोऑर्डिनेशन और ताउन के अमूर पर मोहसिन नकवी का कहना था कि गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ वाज़ेह पॉलिसी अपनाई है और पंजाब हुकूमत इस ज़मीन में वफाकी हुकूमत की गाइडलाइन मज़ामत कर रही है। अब तक पंजाब से तकरीबन 15,000 से ज़ायद गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों को वापस भिजवाया जा चुका है और तमाम अमल को शफाफ बनाया गया है। ठीक है लियाकत, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के अहदेदारान फिरोजपुर रोड लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आप दोस्त जानते हैं साउथ ईस्ट एशिया पार्टनरशिप के हवाले से अभी आने के लिए अनफॉर्चुनेटली कल उनकी बड़ी बहन का इंतकाल हो गया। सो दैट इज़ द रीज़न कि अभी उनके कुल हैं बहन के, तो वो नहीं फिजिकली बट ही इज़ वेरी मच ऑन बोर्ड और वो हमारे साथ भी मौजूद है। मैं आप सब दोस्तों का तहे दिल से मशकूर हूँ कि हमेशा हमने जद्दोजहद इंसानी हकूक़, सिविल राइट्स, ह्यूमन राइट्स, उसके ऊपर पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ने हमेशा से हरावल दस्ते का काम जो है वो करने की कोशिश की है और जितनी भी तंजीमें हैं उन सब को मिला के अपने साथ एक इंसानियत की बेहतरी के लिए, इंसानियत की फलाह के लिए, मुआशरे के अंदर जो है सेहतमंद इक़दार हैं उनकी तरवीज के लिए अपना किरदार अदा किया है। आप सब दोस्त जानते हैं कि बदकिस्मती से ये जो अभी सानिया हुआ है, आलमी सानिया जो हुआ है, उस आलमी सानिया के अंदर जो कि महीने से ज़्यादा वक्त हो गया है और सेहूनी नाजायज सेहूनी इसराइली हुकूमत, वहाँ की हुकूमत ने नहत्ते फ़लस्तीनियों के ऊपर जो जुल्म, जबर और तशद्दुद और इंसानी तारीख के अंदर जो है ये स्याह वाक़या है जो कि वहाँ पे हो रहा है। इस वक्त तक आप समझते हैं, हम सब जानते हैं एंड वी आर डीपली कंसर्न्ड अबाउट इट कि वहाँ पे 15,000 से ज़्यादा इस वक्त शहादतें जो है वो हो चुकी हैं। बिल्डिंग्स डीपली वहाँ पे जो है वो मतलब सत्यानाश उनका कर दिया, तबाह बर्बाद करके रख दी गई हैं। हमारा कंसर्न एज पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन कि जिसके अंदर शहादतें हुई हैं डॉक्टर्स की, नर्सेस की, पैरामेडिकल स्टाफ की और उन मासूम बच्चों की जो जुल्म की अजीम दास्तान है,
وہ یہ ہے کہ معصوم بچے جو وہاں پہ پیدا ہوئے اور ان کو ایویکویٹ کرنے کی خاطر کے جو تھا ان کو راستہ دیا گیا کہ ایویکویٹ دے شوڈ گو اینڈ ایویکویٹ آل دیٹ، ان بچوں کو ساتھ لے کے جانے کی اجازت نہ دی گئی. اور آپ نے لاسٹ ویڈیو دیکھی ہوگی کہ جس کے اندر وہ معصوم ننھے بچے، میں سمجھتا ہوں کہ نہ جانے آسمان کیوں نہیں پھٹتا، آسمان کیوں نہیں گرتا اور یہ زمین کیوں نہیں پھٹتی. اس سے بڑی بربریت انسانی تاریخ کے اندر کبھی نہیں ہوئی، جو کہ یہ وحشی، غیر انسانی، اور آج اسرائیل کی حکومت جو کہ 1947 سے وہاں پہ پچھلے 75-76 سال کے ساتھ کر رہے ہیں، لیکن اتنی انتہا ان کم بختوں نے کبھی نہیں کی جو کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں. ایز فار ایز آل دا ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ، مذہبی غیر مذہبی جتنی تنظیمیں ہیں، انہوں نے اپنے اپنے تائیں اس کو کنڈیمڈ بھی کیا ہے اور مجبور کیا ہے ان قوتوں کو، ان طاقتوں کو جس کے اندر سرراہ امریکہ، برطانیہ، جرمنی، فرانس، کینیڈا کے مجبور کیا وہاں کی عوام نے کہ وہ نہتے فلسطینیوں کے خلاف اس جو ہے سازشی حکومت جو اس وقت اسرائیل کی ہے اس کو پابند کریں کہ وہ وہاں پہ سیز فائر کرنے کی خاطر وہاں پہ آئیں. انفارچونیٹلی ہمارا جو ہے اس کے ساتھ وہ قطعی طور پہ ابھی تک ایسا نہیں ہوا جیسا ہمیں آنا چاہیے تھا رد عمل. لیکن آپ جانتے ہیں کہ مجھے ذاتی حیثیت میں کہ ہم ان میں سے نہیں ہیں جو گلا شکوہ کریں. فراز نے کہا تھا کہ ظلمت شب سے کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج جتنی ہمارے دوست، ہماری تنظیمیں ہیں، ہم اپنے حصے کا دیا، اور لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ہماری آواز سے کیا بنتا ہے. ہماری آواز سے بنتا ہے، اگر دنیا کے اندر کچھ بنتا ہے تو وہ ہماری آواز سے بنتے ہیں. اور میری آواز ان انسان دوستوں کی ہے جو اسلامی ممالک کے اندر بھی موجود ہیں، ان دوستوں کے اندر بھی موجود ہے جو یورپ کے اندر موجود ہیں، جو افریقہ کے اندر موجود ہیں. اور اگر آپ دوست جانتے ہوں کہ ساؤتھ افریقہ کے اندر جو کی گئی ہے، ساؤتھ افریقہ کی حکومت نے جو وہاں پہ کیا ہے، ساؤتھ افریقہ کے فورن منسٹر نے بڑھتے ہیں ٹاکن اباؤٹ اٹ، یو کے اندر جو برطانیہ کی پارلیمنٹ کے اندر جو کچھ ہوا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہماری آواز ہے، وہ میری آواز ہے، ان کی آواز ہے جو کہ انسانیت دوست کی آواز ہے. ہم مذہب کے اوپر قطعی طور پہ کوئی ایسا نہیں سمجھتے کہ مذہب پہ ہم تفریق کرتے ہیں، لیکن ہم اس بات کا اعادہ ضرور کرتے ہیں اور ضرور کہنا چاہیں گے کہ یہ ہمیں نہ صرف قابل قبول ہی نہیں بلکہ اس کی ہم مذمت وہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اس وقت بہت زیادہ وہاں پر جو ہے ظلم اٹھانے کے ساتھ ساتھ جتنے برے حالات ہیں، لوگوں کے پاس کھانے کے لیے کچھ چیزیں نہیں ہیں، ہاسپٹلس کے لیے ڈاکٹرز کی بہت زیادہ کمی ہے، اس کے علاوہ میڈیسنز نہیں ہیں. تو اگر ہم اس پہ بھی زیادہ ساتھ ساتھ پیرلل کام کریں گے تو اپنے بہن بھائیوں کی زیادہ مدد کر سکتے ہیں. انڈیڈ یہ جو آپ نے فرمایا کہ ایٹی جیسے اور میرے دوست نے طاہر نے بتایا کہ 2200 ڈاکٹر انرولڈ ہیں ایک آرگنائزیشن کے ساتھ. اسی طرح سے باقی آرگنائزیشنز کے ساتھ بھی ڈاکٹرز، پیرامیڈیکل سٹاف، ہیومینیٹیرین، وہاں پہ کنسٹرکشن کی خاطر، ادویات کے لیے، کھانے پینے کی چیزوں کی خاطر، آل از پیرالل، مطلب ہینڈز ان ہینڈ جو چیزیں وہاں پہ چل رہی ہیں. پاکستان کی خاطر کہ جو کہ پاکستان میں ہے کہ امبیسی آف پیلسٹائن ان اسلام آباد، وہاں پہ ہماری پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کی جو سابقہ صدر ہیں انہوں نے جا کے بھی ڈونیشن، ایک ریزنیبل جو ڈونیشن ہوتی ہے وہ اس کے ساتھ دیا گیا. اور آپ نے بالکل درست کہا کہ وہاں پہ جتنی ڈسٹرکشن ہے جتنا بھی کریں گے وہ کم ہوگا. اینڈ وی آر آن اٹ. اور جو ہیومینیٹیرین گراؤنڈز کے اوپر ہیلپنگ ہونی چاہیے، ہیلپنگ ہینڈ، اٹ از آلسو دیئر. لیکن ہم سب کو اس کے خاطر جب تک ہم آواز بلند نہیں کریں گے، ہم اقوام عالم کے اندر اپنا نام نہیں رکھ سکتے کہ پاکستان سے بھی اس کے اگینسٹ جو تھا ایک ایٹ لارج ماسز لیول کے اوپر وہاں پہ آئی تھی. دوسری میری گزارش ہے کہ چوہے صاحب ایک سیکنڈ، اور ڈاکٹر صاحب کی جو سرپرستی میں جتنی بھی تنظیمیں اکٹھی ہوئی ہیں، اس سے پہلے ہم یہ اس پریس کانفرنس سے پہلے کوئی 5-6 ہماری میٹنگیں ہو چکی ہیں، اور اس میں ڈاکٹر صاحب نے کہ موسم سرد ہونے کے ساتھ ہی مچھلی مارکیٹ کی رونقیں بڑھ گئی ہیں. مہنگائی کے اثرات مچھلی منڈی تک بھی پہنچ گئے ہیں، جبکہ گزشتہ سال کی نسبت مچھلی کی قیمتوں میں 50% اضافہ ہو گیا. کالا رہو 500، سوہل 1800 اور ملہی مچھلی کی قیمت 700 روپے کلو مقرر ہے. تفصیلات جانتے ہیں زاہد عابد سے. جی زاہد. جی بالکل، جیسے جیسے موسم سرد ہوتا جا رہا ہے، خنکی بڑھتی جا رہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز ایسی ہے جس کی خریداری میں بھی اضافہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور وہ ہے مچھلی. اب تقریباً لوگوں کی خواہش ہے کہ مچھلی کا سیزن ہے، یہ بہت چند ماہ کے لیے ہوتا ہے، تو اس میں مچھلی خریدی جائے اور مچھلی کھائی جائے. لیکن مچھلی کا جو ریٹ ہے
वो गुज़श्ता बरस के मुकाबले में तकरीबन 60 से 70% तक ज़्यादा देखा जा रहा है। जो मछली गुज़श्ता सीज़न में यानी कि इसी मौसम में तकरीबन 300 से 400 रुपये फ़ी किलो तक दस्तयाब थी, वो अब मार्केट में 500 से 600 रुपये फ़ी किलो तक बेची जा रही है। और ये मार्केट में सूरत हर तरफ यही सूरत नज़र आ रही है। सबसे ज़्यादा जो मछली फ़रोख्त होती है वो काला रोहू मछली है, जिसका रेट तकरीबन 500 के करीब इस वक्त देखा जा रहा है। ये 450, 500, 550 हर पीस के लिहाज से उसका रेट है। इसी तरह जो मल्ली मछली है वो भी तकरीबन 600 से 700 रुपये फ़ी किलो तक बेची जा रही है। और चिड़ा मछली जो है वो 200 से लेकर 400 रुपये फ़ी किलो तक बेची जा रही है। एक सारफ हमारे साथ मौजूद है, ज़रा इनसे बात करेंगे। ये जो मछली का आजकल क्या रेट्स वगैरह चल रहे हैं, क्या सूरत हाल है? रेट सर जो देसी मछली है वो काफ़ी महंगी है, तकरीबन 2000 रुपये किलो भी है, 2200 रुपये किलो भी है। सोल जो है वो 2000 रुपये 1900 रुपये किलो मंडी में दे रहे हैं, मछली मंडी में। और जो देसी काला रोहू है वो दे रहे हैं 700 रुपये 800 रुपये किलो। जो आम मतलब है फार्मों वाली वो 500 600 रुपये किलो, वो भी इतने रेट बिक रही है। ठीक है ना। खाने में सोल मली ये फिंगर फिश होती है, ये मतलब कि इसके जायका भी अच्छा है। ये दरियाई मछली होती है। आप भी मतलब मछली पहले चिकन मटन बीफ दोनों महंगे थे, अब मछली की क्या सूरत हाल है आजकल? भैन जी मच्छी दी है है कि पिछों महंगी आ रही है। बस आजकल पिछले साल 100 रुपये महंगी आ रही। ये समझते जी 300 रुपये किलो मच्छी थी, हूँ 400 रुपये किलो मंडी। ये समझते पे हो, ऐसे को 10-20 रुपये खट्टी रख के बेचते हैं बस। बिल्कुल रेट बढ़ने का यकीनन हर बंदा कह रहा है कि रेट गुज़श्ता बरस के मुकाबले में ज़्यादा हैं और इसका डिमांड एंड सप्लाई पे इसका रेट का तयन होता है। रोज़ाना की बुनियाद पर उतार चढ़ाव देखे जाते हैं, लेकिन ये हकीकत है कि गुज़श्ता सीज़न के मुकाबले में मछली तकरीबन 50 से 60% तक महंगी देखी जा रही है, जिसकी वजह से लाजमी तौर पर सेल पर भी फ़र्क पड़ा है। और गाहक जो कि पहले ज़्यादा होते थे वो अब उतने नज़र नहीं आ रहे हैं, लेकिन फिर भी मछली की फ़रोख्त बदस्तूर जारी है। बहुत शुक्रिया जाहिद। बागों के शहर लाहौर की खूबसूरती में इजाफा, रंग बिरंगे फूलों ने लाहौर की खूबसूरती को बढ़ा दिया। जिलानी पार्क में गुले दाऊदी की नुमाइश का बाकायदा आगाज़ कल से होगा। 1500 इकसाम के फूलों को नुमाइश की जीनत बनाया जाएगा। तफसीलात जानते हैं सामिया सईद से। जी सामिया। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त जिलानी पार्क में मौजूद हूँ और यहाँ पर यही देखा जा रहा है कि नुमाइश की तैयारियाँ ज़ोरों शोर से जारी हैं। नुमाइश का इफ्तिताह कल कर दिया जाएगा और यहाँ पर यही देखा जा रहा है कि गुले दाऊदी की नुमाइश में खूबसूरत किस्म के जो मुख्तलिफ कलर्स के फूल हैं वो रखे गए हैं। साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि 1500 से ज़ायद इकसाम के जो फूल हैं उनको नुमाइश की जीनत बनाया जाएगा। और यहाँ पर यही देखा जा रहा है कि माली जो है वो नुमाइश की तैयारियों में मसरूफ़ दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर खूबसूरत किस्म की जो लाइटें हैं उसका भी एहतमाम किया गया है ताकि रात गए तक ये नुमाइश जो है वो जारी रह सके और लाहौरिये जो हैं वो कल ज़रूर यहाँ पर आएँ जिलानी पार्क में और यहाँ पे खूबसूरत जो नुमाइश है उससे महजूज़ हों। यहाँ पर ये भी देखा जा रहा है कि सब्ज़ और सफ़ेद फूलों से जो है वो पाकिस्तानी परचम बनाया गया है, जिसको यहाँ पर जो है वो खूबसूरत अंदाज में उजागर किया गया है। और यहाँ पर यही देखा जा रहा है कि नुमाइश की तैयारियाँ जो हैं वो जारी हैं। कल से नुमाइश का जो बाकायदा आगाज़ है वो कर दिया जाएगा। शुक्रिया सामिया। छुट्टी के रोज़ ग्रिफिन ग्राउंड में मंचलों का रश, बच्चों और नौजवानों की बड़ी तादाद क्रिकेट खेलने में मसरूफ़ है। नौजवानों का कहना है कि पूरा हफ्ता काम करते हैं और एतवार के रोज़ क्रिकेट खेलते हैं। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ मोहम्मद उसामा से। जी उसामा। इस वक्त मैं मोगलपुरा क्रिकेट ग्राउंड में मौजूद हूं। यहां इतवार का दिन है, छुट्टी का दिन है, तो ग्राउंड में क्रिकेट के दीवाने नज़र आ रहे हैं, उनका जोश नज़र आ रहा है। नौजवानों के साथ बच्चों की भी बड़ी तादाद मौजूद है क्योंकि आज छुट्टी का दिन है। पूरा हफ्ता स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ खुली होती हैं, तो नौजवानों के पास इतना टाइम नहीं होता कि क्रिकेट के ग्राउंड आबाद कर सके। और आज छुट्टी का दिन है तो आज यहाँ पर नौजवानों का रश नज़र आ रहा है और नौजवानों के साथ बच्चों की भी बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है जो क्रिकेट से लुत्फ़अंदोज़ हो रही है। इस वक्त भी कुछ नौजवान मेरे साथ मौजूद हैं, इस हवाले से उनसे बात करते हैं। आप बताइएगा, आज ग्राउंड में रश नज़र आ रहा है तो क्या ख्याल है, सारा दिन क्रिकेट ही खेलते रहेंगे? नहीं, तकरीबन हम सुबह 5-6 बजे आते हैं और 11 बजे तक फ्री हो जाते हैं हम इधर से, क्योंकि पूरा हफ्ता हम यूनिवर्सिटी वगैरह, मैं खुद यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हूँ। इतवार का ही दिन होता है जिसमें हमने क्रिकेट खेलनी होती है। खेलना सेहत के लिए भी कितना अच्छा है, क्रिकेट भी इसी वजह से इतवार ही का दिन मिलता है तो हम इसलिए कुछ और नौजवान भी यहाँ पे मौजूद हैं, इस हवाले से उनसे भी बात करते हैं। आप बताइएगा, क्या ख्याल है, यहाँ पे आप काफ़ी लोग नज़र आ रहे हैं, आप कहाँ से आए हैं और सारा दिन यहाँ क्रिकेट चलती रहेगी? जी बिल्कुल, मैं हरबंसपुरा से हूँ और मैं जॉब करता हूँ और हफ्ते में
एक ही हम ऑफ होता है, तो इसलिए हम जो है ना क्रिकेट खेलने आते हैं सुबह 6-7 बजे, और हम जो है सारा दिन क्रिकेट खेलते हैं। जी बिल्कुल, शायकीन क्रिकेट जो है नौजवान जो हैं उनका जोश भी नज़र आ रहा है और छुट्टी के दिन को खूब इंजॉय करने के लिए यहाँ पे सामान पैदा किया जा रहा है और सारा दिन यहाँ पे लोग क्रिकेट खेलते रहेंगे क्योंकि इतवार का दिन है और एक ही दिन होता है इन लोगों के पास इंजॉय करने के लिए, क्रिकेट से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए। और खेलों की सरगर्मियों से वाबस्ता रहने से न सिर्फ सेहत अच्छी रहती है बल्कि दीगर नशा आवर चीज़ों से भी इंसान बचा रहता है। ठीक है उसामा, बहुत शुक्रिया।